ಹರಿ ಓಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತದ ಮರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೇದಾಂತದ ಮರ್ಮ ಆ ವೇದಾಂತದ ಮರ್ತ ಅಂದರೆ ಖುಲ್ಕೆ ಜೀನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ವೇದಾಂತ ಸಿಕ್ಕಾತ. ಖುಲ್ಕೆ ಜೀನೆ ಖುಲ್ಕೆ ಜೀನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ಹಮೇ ಸಿಕ್ಕಾತೆ ಹೇ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ. ಖುಲ್ಕೆ ಜೀನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ಸಿಕ್ಕಾತ. कौन सिखाता है? वेदांत सिखाता है हमको. क्या बोलता है? खुल के जीने का तरीका. सो वेदांत क्या करता है? खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं. It will teach you this open-mindedness, how to, the art of living in the infinite. Art of living is not enough. The art of living in the infinite is what will give us happiness. खुल के जीने का तरीका सनातन धर्म सिखाता है. ओपन माइंडेडनेस. बिकॉज बंद होके जीना मतलब व्हाट इज दैट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज, सराउंडेड ऑन द लिमिटेशन ऑफ द बॉडी. लिविंग इन द लिमिटेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बंद होके जीना. खुल के जीना मीन्स लिविंग इन द इन्फिनिट. द इन्फिनिट representation is Sri Krishna. So living at his lotus feet, living at his the Nama Prabhu, that is called खुल के जीने का तरीका. हंस के देखो ना लतीफ़ा तुम्हें सीना. So a smile will come when you start connecting to the infinite and living to the infinite. Otherwise, the life is full of worry and trouble. This we have to understand, right? Otherwise, the life is full of worry and trouble. हंस के देखो ना. The hasi, the smile will come on the face when we start hearing the latifa. Latifa means the pastimes of the Lord. ಕೃಷ್ಣಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಸ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಿಯೋದಾಗಲಿ, ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಲೀಲಾ, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಹಸನ್ಮುಖವಾದ ಒಂದು ಲೀಲಾ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಆ ಲೀಲಾ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಖುಲ್ಕೆ ಜಿನಕ ತರೀಕಾ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖಮಂಡಲದ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಹಂಚ್ಕೆ ದೇಖೋ ಅನ್ನೋ ದೇವರು. उम्र के साल कितने हैं गिन गिन के क्या करना. So this don't be limited by the Ayusha. Ayusha is just the external body. We are eternally living, right? Nahanyate hanyamane sharire. So the Atma is not killed when the body is killed. So don't worry about this. So don't start counting the Ayusha. Oh no, 70 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ನೀನು ಆಗೋಯ್ತು. This kind of mindset we should now not have. Beat jaye na ginti mehi varna. So by counting only, this worries only, the life will go away without making contact with the infinite. So don't always be consumed in the temporariness of this world. This is telling. आओ फिल्मिंग के बेअदब गाने गाते. Means let's be consumed in the heroine आज हम तुम बन जाते. So let's consume in the affairs of the divine couple, Radha and Krishna, the Leela Katha of Radha and Krishna. Now the Julan Leela is starting. Now after Ekadashi, before the Yajurveda Upakarma is Purnima. So Ekadashi to Purnima is Julan Yatra in all Vrindavan. So we have to offer the swing service to the divine couple. That is the hero here in Aaj Hum Tum. So let's serve the divine hero and heroine, which is Radha and Krishna. Then we will get it. This is what is Khulke Jine Ka Tarika. Living in Brahman, Parabrahman. Mind always connected to Parabrahman Leela. That is Khulke Jine Ka. I hope you are all in alignment to me and you are understanding. खुशियाँ तो रखी है पॉकेट में. खुशियाँ पॉकेट में मतलब पॉकेट ही हमारा बॉडी है. इनसाइड दिस बॉडी देयर इज द खुशी ऑफ द आत्मा खुशी है. खुशियाँ तो रखी है पॉकेट में, बट वी आर नॉट सीइंग इन द पॉकेट, वी आर सीइंग आउटसाइड द पॉकेट टू पुट मोर इनटू द पॉकेट. इनसाइड दैट गो बियॉन्ड, गो इनसाइड द पॉकेट, इनसाइड द माइंड, एंड यू विल फाइंड कागज़ में पैकेट में ಖುಷಿಯಾँ तो रखी है ಪಾಕೆಟ್ में, ಕಾಗಜ್ ಕೆ ನನ್ನೇ ಸೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇ. ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಇದೆ. ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆತ್ಮ ಅಡಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಖುಷಿ. ಖುಷಿ तो रखी है ಪಾಕೆಟ್ ಮೇ, ಕಾಗಜ್ ಕೆ ನನ್ನೇ ಸೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿರುವ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಡಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾದ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಆತ್ಮ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕಪಾಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇನ್ಕಿ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಿ ಥರ ಕ್ಯೂ ಬಚತ್ ಕರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಜಿಪುಂಡ್ರ ಥರ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೃಪಣ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಆನಂದವನ್ನು ಸೂರ್ಯಮಯ ಪ್ರಕಾಶದ ಥರ ಹರಡಿಸ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಕೃಪಣ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನ. ಆ ಕಪಾಟನೇ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಟ್ರೆಷರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಕಪಾಟು ತಿಜೋರಿ, ಅದು ಹೃದಯ ತಿಜೋರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊತೀವಿ. ಕೃಪಣ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಲೋಭ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕಪಾಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ಕಿ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಿ ಥರ ಕ್ಯೂ ಬಚತ್ ಕರೆ ಬತಾವನ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ ಢಾಲೆಂಗೆ ಸಾರಿ ಆಜ್ ಹಿ ಆವನ. ಅಂದರೆ live in the present and distribute love of the Atma to everyone. Live in the present. Let's spend that. ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ಸ್ಪೆಂಡ್, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೀಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್, ಅವ್ಯಯ, ವ್ಯಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಸ್ತು ಆತ್ಮ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೇ ಮೆಹಂಗೆ ದರ್ದ್ ಬಡೆ ಅವ್ರ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಪಾಯ್ ಹಮ್ನೆ ಮುಫ್ತ್ ಮೇ. ಮುಸ್ಕಾನ್ ಇಸ್ ಮುಫ್ತ್ ಬಟ್ ಮೆಹಂಗೆ ದರ್ದ್ ಇಸ್ ಮೆಹಂಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ದ್ ಅಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರಿಕ ಎಂಡವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದರ್ದ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದರ್ದಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಸರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಾಮಸಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಸಿಕ ಸುಖ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ್ ಮೇ दर्द आता है. सो ये दर्द वाली चीज़ में नहीं, बट द स्माइल इज़ मुफ्त. द आत्मा जो पॉकेट के पैकेट में जो आत्मा स्थित है उसके संपर्क से जो हमको हंसी आता है वो मुफ्त में है. आत्मा मुफ्त में भगवान ने दिया हमको. ಸೊ ದಟ್ ಕಪಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಕಾನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಖುಷಿಯಾँ तो रखी है पॉकेट में, कागज़ के नन्हे से पैकेट में, इनकी बिजली की तरह क्यों बचत करे बताओ ना, खर्च कर डालेंगे सारे आज ही आओ ना, ये महंगे दर्द बड़े और मुस्कान पाई हमने मुफ्त में. खुल के जीने का तरीका. खुल के जीने का तरीका ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಕಪಾಟಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಹಂಚ್ಬೇಕು ನಾವು. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಹಂಚಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋ. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಖುಲ್ಕೆ ಜೀನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ತುಮೇ ಸಿಕ್ಕಾತೆ ಹೇ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಸ್ಕೆ ದೇಖೋ ಲತೀಫಾ ತುಮೇ ಸುನಾ. ಉಮರ್ ಕೆ ಸಾಲ್ ಕಿತ್ತನೆ ಹೇ ಗಿನ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ, ಬೀತ್ ಜಾಯ್ ತೋ ಗಿಂತಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಗಿಂತಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಗಿಂತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಗಿಂತಿನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅನಂತ. ಚಿತಾನಂತಾನಮ ಗೋವಿಂದಾನಂ. ಬೀತ್ ಜಾಯ್ ಗಿಂತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಿಂತಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈಫನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾ ಲೈಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳೆದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀತ್ ಜಾಯೇನ ಗಿಂತಿ ಮೇ ಹಿ ವರ್ನಾ, उम्र के साल कितने हैं गिन से क्या करना, गिन के क्या करना. आत्मा में गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आत्मा का आयुष नहीं है, वो हमेशा रहता है. ऑलवेज इट स्टेज. आत्मा इज अव्यय. आओ फिल्मों के बेद अब गाने गाते, हीरोइन हीरो आज हम तुम बन जाते. राधा कृष्ण लीलावನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿಲ್ ಕಿ ಇತ್ನಿ ಹಿ ನಾದಾನಿ ಚಿಚ್ಕಣಿ ಹೋ ಜಾಯ್ ರೋಮಾನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते. दिस इज़ व्हाट सनातन धर्म इज़ ऑल अबाउट. ओपननेस, ओपन लिविंग इन टू द इन्फिनिट. हाउ डू यू कनेक्ट टू द इन्फिनिट. ಅದೇ ಆದಿಶಂಕರರು ಕೂಡ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯ. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಸತ್ಯ. ಅದೇ ಹುಲ್ಕೆ ಜೀನೇಕ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅಬ್ನಾಕ್ಷಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಆತ್ಮ ದೇಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ದೇಹ ಮೀರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕುಲ್ಕೆ ಜೀನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ತುಮೇ ಸಿಕ್ಕಾತೆ, ಹಸ್ಕೆ ದೇಖೋನ ಲತೀಫಾ ತುಮೇ ಸುನಾತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕುಲ್ಕೆ ಜೀನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಜೈ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಜೈ ವಿಠಲ.